Okay. In the last lecture, we have seen the examples on the chapter number 6, the Fourier transform. In this lecture, we will see the examples based on the Fourier transform. On the examples, we will see, and then we will move towards the chapter number 4 examples. Okay. I think total is 32 students. 30. Okay. Okay. Well, that example I have drawn on the paper. X of t. Is it visible to all of you? Yes or no? क्लियर Hello. नाही सर. क्लियर नाही आता. 1 second. आता है clear? They are given the decaying exponential graph. We have to find out the Fourier transform for the decaying exponential pulse shown in the figure. So first of all, we will write down the equation for that. So that from given figure, x of t is equal to e raised to minus alpha t. हा तुमचा decaying graph आहे बरोबर. So x of t will be e raised to minus alpha t. Decaying minus alpha t. फॉर कंडिशन कुठल्या कंडिशन साठी आहे तुमचा हॉरिझॉन्टल ऍक्सिलरेटर टी आहे, वर्टिकल ऍक्सिलरेटर एक्स ऑफ टी आहे. फॉर कंडिशन टी इज ग्रेटर दॅन ऑर इक्वल टू 0, म्हणजे ह्याच्या राईट साइडला, 0च्या राईट साइडला आहे. म्हणजे कंडिशन काय झाली? फॉर टी इज ग्रेटर दॅन ऑर इक्वल टू 0 और एक्स ऑफ टी विल बी ई रेज टू मायनस अल्फा टी. ओके. and is equal to 0 for second condition for t is less than 0, म्हणजे t च्या लेफ्ट साइडला काय आहे? t is less than 0 and for that condition x of t will be 0, म्हणजे x of t ह्या साइडला प्रेझेंट आहे का लेफ्ट साइडला नाही. म्हणजे x of t is equal to 0 for t is less than 0, x of t is equal to a raised to minus alpha t for t is greater than or equal to 0. Okay, so from this given figure we have written the two equations. हे दोन इक्वेशन लिहून घेतले आपण. And based on that equation we have to find out the Fourier transform of x of t. आपल्याला जनरल इक्वेशन माहिती आहे Fourier transforms. Fourier transform जनरल इक्वेशन काय सांगतं आपल्याला? Fourier transform of x of t is equal to integration minus infinity to infinity x of t बरोबर e raised to minus j 2 pi ft into dt. Okay. In this equation, this is the general equation, Fourier transform x of t is equal to minus infinity to integration from minus infinity to infinity x of t into e raised to minus j 2 pi f t into dt. In this equation, we have to put the value of x of t for the t is greater than or equal to 0, because t is less than 0, its value will be 0, so all the Fourier transform also 0. म्हणजे आपल्याला फक्त इंटिग्रेशन कुठनं कुठपर्यंत व्हॅरी करायचं? 0 to infinity, and we have to put the value of x of t will be e raised to minus alpha t. बरोबर. म्हणजे नेक्स्ट स्टेप काय येणार मग ह्याच्यामध्ये? इन दिस नेक्स्ट स्टेप विल बी इंटिग्रेशन विल बी व्हॅरीज फ्रॉम 0 to infinity, कारण आपला सिग्नल फक्त पॉझिटिव्ह साइडला प्रेझेंट आहे. सो इंटिग्रेशन लिमिट विल व्हॅरीज फ्रॉम 0 to infinity. x of t ची व्हॅल्यू काय आहे? e raised to minus alpha t is the value of x of t into e raised to minus j 2 pi f t into dt. बरोबर. हे तुमचं फायनल इक्वेशन आलं. तर दोन्ही टर्म सेम कंबाईन करा, e raised to minus alpha t आणि e raised to minus j 2 pi f t. हा बोला. हॅलो. दिसत नाही का? नाही सर. काही दिसत नाही ब्लर खूप आहे. आता.
मग आता कसं काय झूम यूज करतोय तरी पण ब्लर दिसते म्हणलं कसं करणार मग ह्यासाठी तर मी ऍक्च्युअली पीपीटी वरती घेत होतो. गुगल मीटला तर ह्यापेक्षा ब्लर दिसतंय. दिसायला पाहिजे तर मला क्लिअर दिसते का तुम्हाला दिसत नाहीये? काय एक्झाम्पल सांगा बरं, लास्ट इक्वेशन काय लिहिले कोण सांगू शकते का वाचा बरं? वाचता येते का? श्रेया आहेत का श्रेया? Yes, sir. वाचा बरं इक्वेशन, लास्ट इक्वेशन काय आहे ते? Integration 0 to infinity e raised to minus t into e raised to minus j2 pi ft into dt. हे दिसतंय की दिसत कसं नाही म्हणताय मग? दिसतंय का सगळ्यांना? वाचता आलं म्हणजे बस झालं ना. आपल्याला काय समजून घ्यायचे फक्त ते तुम्हाला पीपीटी वरती किंवा आपण जे पेंटिंग मध्ये घेतलेलं आहे लिंक लागत नाही नव्हती किंवा काय करायला म्हणणं होतं. त्यामुळं तुम्हाला फक्त स्टेप बाय स्टेप दिसलं की समजलं संपला विषय. ओके, त्याच्यामध्ये आपण नेक्स्ट स्टेप काय करतोय? इंटिग्रेशन फ्रॉम 0 to infinity as it is e raised to minus alpha t e raised to minus j2 ft. मध्ये कॉमन फॅक्टर काय टी आहे, टी कॉमन घ्या दोन्ही मधून. दोघांचं काय येणार मग e raised to मायनस कॉमन घेऊ त्याच्यामधून. ओके, इन ब्रॅकेट अल्फा प्लस j2 pi f into t into dt. काय घेतलं आपण दोन्ही मधून टी कॉमन घेतलं आणि मायनस साइन बाहेर काढलं. e raised to minus alpha in bracket alpha plus j2 pi f in bracket complete into t into dt. ओके, ही जी टोटल टर्म आहे ही टोटल टर्म त्याला एक्स म्हणू आपलं. आपण एक्स जर कन्सिडर केलं ह्या टोटल टर्मला आपल्याला माहिती व्हॉट इज द इंटिग्रेशन ऑफ e raised to minus xt. त्याचं इंटिग्रेशन आपल्याला माहिती पाहिजे व्हॉट इज द इंटिग्रेशन ऑफ e raised to minus x into t into dt. ओके, त्याचं इंटिग्रेशन काय कोण सांगताय? किंवा e raised to minus x into dx त्याचं पण इंटिग्रेशन सांगता आलं पाहिजे. ax इंटिग्रेशन सांगा. e raised to minus ax into dx इंटिग्रेशन काय? स्टँडर्ड इक्वेशन आहे. इंटिग्रेशन सपोज e raised to minus ex into dx. त्याचं इंटिग्रेशन काय स्टँडर्ड इक्वेशन? e raised to minus ax into dx. इंटिग्रेशन काय त्याचं e raised to minus ax चं e raised to minus ax divided by minus a. That will be the standard equation. आपलं जर ह्याला a म्हटलं x च्या ठिकाणी a म्हणे सपोज a, मग तुमचं इथे a ची व्हॅल्यू किती असणार आहे मग अल्फा प्लस j2 pi f आणि x म्हणजे t. आपलं काय येणार मग e raised to ती व्हॅल्यू ऍज इट इज डिवाइड बाय मायनस इन ब्रॅकेट अल्फा प्लस j2 pi f व्हॅल्यू येणार आहे. इंटिग्रेशनचं लिमिट 0 to इन्फिनिटी व्हॅरी होते. जर इंटिग्रेशन घेतलं तर काय येणार मग नेक्स्ट स्टेप काय येणार तुमची इन ब्रॅकेट इंटिग्रेशन. इंटिग्रेशन कसं येणार e raised to minus alpha plus j2 pi f bracket complete t divided by minus alpha plus j2 pi f. कुठला रूल यूज केला कळालं? e raised to minus x इंटिग्रेशन. ओके, डिवाइड बाय ती टर्म. लिमिट तुमचं कुठं कुठं 0 to इन्फिनिटी. लिमिट पुट करायचं त्यामध्ये परत. लिमिट पुट करा मग इज इक्वल टू. आता ह्याच्यामधून काय करू आपण 1 अपॉन कॉमन घेऊ बाहेर घेऊया 1 अपॉन मायनस अल्फा प्लस j2 pi f हे कॉमन घेतलं. आतमध्ये काय राहिलं e raised to minus alpha plus j2 pi f राहिलं इंटू टी. हायर लिमिट पुट केलं टीच्या ठिकाणी इन्फिनिटी, लोअर लिमिट पुट केलं 0 म्हणजे काय होणार पहिल्यांदा e raised to minus इन्फिनिटी मायनस e raised to 0. ओके, कारण इथं तीच व्हॅल्यू इन्फिनिटी पुट केली इन्फिनिटी कशावर मल्टिप्लाय केली इन्फिनिटीच येणार आहे. तर जी दुसरी व्हॅल्यू लोअर लिमिट 0 पुट केली त्याच्या ठिकाणी 0 इंटू एनिथिंग 0 होणार.
म्हणजे पहिल्यांदा काय झालं, e raised to minus infinity minus e raised to minus 0 म्हणजे e raised to 0. ओके, आता e raised to minus infinity, e raised to minus infinity म्हणजे काय झालं, 0 आणि मायनस e raised to 0 म्हणजे 1. मग 0 minus 1 इज -1. -1 ह्याला मल्टिप्लाय केल्यानंतर फायनल आन्सर काय झालं तुमचं, Fourier transform of x of t will be 1 divided by alpha plus j2 pi f. That will be the final answer. Fourier transform of x of t will be 1 divided by alpha plus j2 pi f. कारण इथं काय होतं ऍक्च्युली, बाहेर कॉन्स्टंट -1 डिवाइड बाय अल्फा प्लस जे टू पाय एफ होतं, पण इथं ब्रॅकेटमध्ये काय e raised to minus infinity आहे. e raised to minus infinity म्हणजे काय झालं, 0. 0 minus e raised to 0 म्हणजे 1. 0 minus 1 म्हणजे -1. -1 मल्टिप्लाय केलं म्हणजे प्लस झालं. सो Fourier transform of x of t will be equal to 1 divided by alpha plus j2 pi f. कळलंय? सिंपल एक्झाम्पल असतात. काय केलंय फक्त आपण, जे तुम्हाला ग्राफ दिलेला आहे तो डिकिंग ग्राफ आहे. डिकिंग ग्राफ पूर्ण ते आपण त्याचं इक्वेशन लिहून घेतलं. परत एकदा बघा सगळं कम्प्लिटली. डिकिंग ग्राफ आहे म्हणजे त्याचं इक्वेशन काय झालं, x of t is equal to e raised to minus alpha t for the condition t is greater than or equal to 0, and it will be equal to 0 for t is less than 0. Then we have written the general equation for the Fourier transform. Fourier transform x of t will be given by f of x of t is equal to integration runs from minus infinity to infinity x of t into e raised to minus j2 pi f into t into dt. In that equation, we have to put the value of x of t. X of t value is the e raised to minus alpha t, and its limit will vary from 0 to infinity because the signal is present for only positive side. So the integration limit will be varies from 0 to infinity e raised to minus alpha t into e raised to minus j2 pi f t into dt. Then we have to combine e raised to minus alpha t and e raised to minus j2 pi f into t. Then combined equation will be integration from 0 to infinity e raised to minus alpha plus j2 pi f into t into dt. Okay. Then we have to apply the integration rule for the e raised to minus ax. By using that standard rule, the integration of that term, above term, will be e raised to minus in bracket alpha plus j2 pi f into t divided by minus in bracket alpha plus j2 pi f bracket complete limits varies from 0 to infinity. Then we have to put the higher limit and lower limit. Then here we have taken the 1 minus 1 by alpha plus j2 pi f common. दोन्ही मधून कॉमन घेतले. मग टर्म कुठली राहिली, फक्त न्यूमरेटर राहिलं. मग न्यूमरेटर मध्ये हायर लिमिट, न्यूमरेटर मध्ये हीच व्हॅल्यू आहे ना, मग न्यूमरेटर मध्ये आपण काय करणार, हीच व्हॅल्यू हायर लिमिट इन्फिनिटी पुट करणार, एकदा लोअर लिमिट 0 पुट करणार. जर हायर लिमिट इन्फिनिटी पुट केलं तर काय होणार, e raised to minus infinity. ओके, मायनस e raised to minus 0 म्हणजे e raised to 0. आता e raised to minus 0 म्हणजे मायनस इन्फिनिटी म्हणजे काय, त्याची व्हॅल्यू 0 असते. 0 मायनस e raised to व्हॅल्यू, 0 ची व्हॅल्यू किती, 1 आहे. 0 minus 1 म्हणजे -1. -1 मल्टिप्लाय मध्ये केलं की झालं, मग त्याची व्हॅल्यू प्लस झाली. मग द व्हॅल्यू ऑफ Fourier transform x of t will be 1 divided by alpha plus j2 pi f. This is the value of f of x of t. तसंच जर तुम्ही लिडिंग सिग्नल घेतला, डिकिंग सिग्नल लिडिंग सिग्नल घेतला म्हणजे तुमचं काय येणार, e raised to alpha t येणार त्या ठिकाणी. त्यानुसार तुम्हाला सॉल्व्ह करावं लागणार Fourier transform. आता दुसरा एक्झाम्पल आहे, त्यांनी कुठला घेतलाय, युनिट स्टेप सिग्नल घेतलेला आहे. त्याचं पण बघूया आपण, युनिट स्टेप सिग्नलचं काय ते. सेकंड एक्झाम्पल, युनिट स्टेप साठी आपल्याला यू ऑफ जो टी युनिट स्टेप सिग्नल आहे त्याच्यासाठी आपल्याला Fourier transform बघायचं. युनिट स्टेप म्हणजे काय, ऑफ इज इक्वल टू 1 फॉर द कंडिशन सर स्क्रीन खूप ब्लर इज दिसते. ग्रेटर दॅन ऑर इक्वल टू. खूप ब्लर दिसायला लागली का? हा सर, काही दिसतच नाहीये. एक सेकंड, एकच मिनिट. यू ऑफ इज इक्वल टू 0 फॉर टी इज लेस दॅन 0. आता दिसतंय का? u of t is equal to 1 for t is greater than or equal to 0. u of t is equal to 0 for t is less than 0. आता काय दिसतंय? दिसतंय का नाही दिसत? सर ब्लर दिसते, क्लिअर तर दिसतच नाहीये. काय करणार आपण आता, गुगल मीटच्या ठिकाणी झूम पहिल्यांदा आपण पीपीटी प्लस पेंट यूज करतो, त्या ठिकाणी गुगल मीट यूज केलं त्यावर दिसत नाही. आता झूम वरती यूज करतोय, त्यामुळे कसं
करतो माझं, बघू एक मिनिट. आता क्लिअर दिसतंय? U of t is equal to 1 for, we have to find out the Fourier transform of unit step function, and we know that unit step function u of t is equal to 1 for t is greater than or equal to 0, and u of t is equal to 0 for t is less than 0 for, means negative values it will be 0, and for positive values it will be 1. दिसतंय का आता? नाही सर, आहे असंच दिसतंय. परत मग तेच पीपीटी आणि पेंट यूज करावं लागतंय. ठीक आहे, एवढा प्रॉब्लेम बघूया आपण पुढच्या चॅप्टरला पीपीटी आणि पेंट यूज करूया. बघा, प्रयत्न करा. झालेले जे प्रॉब्लेम आहेत पण ज्यांना समजलं नाही त्यांना काय करताना रिपीट सांगितले, त्यांना समजत नाही किंवा त्यांना जिथं पीपीटी मध्ये पेंट समजलं नव्हतं त्यांना आपण पेंट मध्ये पण घेतलं होतं, पण तरी पण काय जणांनी पेंट मध्ये कसं सगळ्या स्टेप एका पेजवर बसत नाहीत, वेगवेगळ्या पेजवर घेतले लिंक लागत नव्हती काय जणांची, त्यामुळे आपण पेपरवरती घेतोय प्रॉब्लेम. काय झालं याच्यामध्ये पण आपल्याला इक्वेशन माहिती आहे, Fourier transform of u of t will be varies from integration varies from minus infinity to infinity u of t e raised to minus j to pi f t. बघूया आपण. f of e of t is equal to integration from minus infinity to infinity. पर लिहून झालं सगळं, पण तुम्हाला स्टेबल करून दाखवतो. is equal to e of t into e raised to minus j to pi f t into dt. ओके, इथं इंटिग्रेशन परत 0 to infinity व्हायला होतं. e of t ची व्हॅल्यू किती आहे, 1 into e raised to minus j to pi f into t into dt. 1 न मल्टिप्लाय केलं म्हणजे from 0 to infinity e raised to minus j to pi f t into dt. Again, so to apply the formula for e raised to minus ax. This integration काय येणार मग, e raised to minus j to pi f into t divided by minus j to pi f. Limit will be varies from 0 to infinity. Okay, किती व्हॅल्यू पुट करा परत. अगेन इथं आपण काय घेतलं, -1 अपॉन j to pi f कॉमन घेतलं, ब्रॅकेट मध्ये e raised to minus infinity minus e raised to 0. इथे व्हॅल्यू याची 0 आली, 0 -1 म्हणजे अगेन काय झालं, Fourier transform of u of t will be equal to 1 divided by j to pi f. बरं, सेम आहे. आता बघा इथे थोडस स्टेबल कॅमेरा, थोडस जरी कॅमेरा हवला तर ते तुम्हाला ब्लर दिसतो. Fourier transform of p of t is equal to integration runs from minus infinity to infinity of t into e raised to minus j to pi f t into dt. p of t ची व्हॅल्यू किती आहे, 1 आहे, फॉर t इज ग्रेटर देन 0. मग काय झालं, इंटिग्रेशन कुठनं कुठं मिळालं, 0 to infinity u of t will be 1 into e raised to minus j to pi f t into dt. Okay, so is equal to 0 to infinity e raised to minus j to pi f into t into dt is equal to e raised to minus j to pi f t divided by minus j to pi f. इंटिग्रेशन म्हणजे लिमिट जे आहे ते 0 to infinity, कारण सेम इंटिग्रेशनचा फॉर्म्युला आपल्याला यूज करायचा आहे. काय झालं, नेक्स्ट स्टेप विल बी -1 upon j to pi f into in bracket e raised to minus infinity to 0.
0 minus 1 is the -1 मल्टिप्लाय केलं म्हणजे काय झालं प्लस झालं तर फुरियर ट्रान्सफॉर्म ऑफ ऑफ विल इक्वल टू 1/j2πf. सिंपल एक्झाम्पल असेल तुम्हाला मल्टिपल चॉईस क्वेश्चनला एवढे पण म्हणजे अवघड विचारणार नाही, त्यापेक्षा सिंपल असतील एखादं विचारलं तर. ओके, मल्टिपल चॉईसला एक्झाम्पल नसले तरी पण विचारलं तर ह्याच्यापेक्षा सिंपल असतं. असेच तुम्हाला याच्यामध्ये फुरियर ट्रान्सफॉर्म फाइंड करायचे आहेत आणि जे वरचे फुरियर सिरीजचे एक्झाम्पल ते खूप मोठे ते तर नाही येणार तुम्हाला. पण काय करूया, 1 सेकंड. नोट्स मध्ये पण आहे एक्झाम्पल हे तुम्हाला, त्यामध्ये बघा नाही समजले तर अजून वाटलं तर नेक्स्ट लेक्चर आपण बघूया, पीपीटी वरती बघूया किंवा पेंट मध्ये बघूया, कारण असं ते तुम्हाला ब्लर दिसतं म्हणतात थोडं जर कॅमेरा म्हणजे व्हेरी झाला. ओके, नेक्स्ट ज्यावेळेस आपण आता एका लेक्चर मध्ये चौथ्या चॅप्टरचे एक्झाम्पल बघणार आहोत. 6व्याचे तर सगळे 3-4 एक्झाम्पल बघितले, आज 5चे 2-3 एक्झाम्पल बघितले. तर त्याचे बघताना जर तुम्हाला नोट्स मध्ये एक्झाम्पल आहेत ते बघा, नाही समजले तर आपण ज्यावेळेस आता पुढच्या लेक्चरला म्हणजे उद्या एक 3 आहे म्हणजे 5 पासून मे बी एक्झाम आहे, तर ग्रुपवर टाकले वाटतं सरांनी. 1 मिनिट मध्ये चेक करू दे किती तारखेला एक्झाम्पल आहे. नाही, ओके. तुमच्या IC2 विल बी स्टार्ट फ्रॉम 5th ऑफ ऑगस्ट. मला नोटीस आली असेल किंवा पाठवतो नसेल आली तर 5 पासून तुमची चालू होणार आहे IC. ते सगळ्यांचा सिलेबस झाला असेल. आपण अजून चौथ्या चॅप्टरचे एक्झाम्पलचे रिव्हिजन घेऊया. नोट्स तुम्हाला सगळ्या चॅप्टरच्या पाठवल्या आहेत, 6वीची पण पाठवली बघ. स्टडी मटेरियल मध्ये पण लिंक आहेत. कोणाचा काय प्रॉब्लेम असेल, कोणा नोट्स नसतील, कुठल्या चॅप्टर हवे असतील तर मग त्या फॅकल्टींना मेसेज टाका, सीआर किंवा बीआर, आणि ते नोट्स वगैरे मागून घ्या आणि अभ्यास करा. ओके, विदिन 2 मिनिट 40 मिनिटं कंप्लीट आपली मीटिंग झूमची एंड होते. ओके, सो फॉर टुडे विल स्टॉप हियर. यू कॅन डू द स्टडी. We'll take the attendance and then we will stop.